Now extremities. Extremities is flexed, full range of motion, symmetrical movements, equal muscles on that we are going to examine. Fist clenched, but all newborn having like that 10 fingers and 10 toes, all separated. I think આપણે કરી દીધેલું હતું. Major gluteal fold even. બરાબર, like a hip dislocation હશે તો there are 2-3 more lines on the femoral side when the patient is a child is in prone position, leg bowed, then crease on the soles and feet, assess for the fracture, especially clavicle dislocation of hip from the birth trauma may be most probably possible in the female child. Assist primary healthcare provider assesses for the developmental dysplasia of the hip. જો આપણે આ જોઈ લીધું હતું ને ઓર્ટેલાની સાઇન, બાર્લો એન્ડ ઓર્ટેલાની સાઇન એન્ડ પલ્સ ઇઝ પાલ્પેબલ, રેડિયલ, બ્રેકિયલ એન્ડ ફીમોરલ. બેબીઝની અંદર લાઈક નિયોનેટ એ બધાની અંદર ઇન્ફન્ટ હોય તે 2 મંથ 3 મંથ એવી રીતે, તો ક્યાં આવશે એમની બ્રેકિયલ પલ્સ? અહીંયા આવશે, મિડલ ઓફ ધ આર્મ એ જગ્યાએ એમની બ્રેકિયલ પલ્સ આવશે. ખબર પડી ગઈ ને? મિડ પોઈન્ટ ઓફ ધ આર્મમાં એમની બ્રેકિયલ પલ્સ આવશે. આપણે એલ્બોની આગળની સાઈડ ઉપર લઈએ છીએ ને એવી રીતે નહીં. Slight tremors noted in the newborn may be common finding, but could also be having a hypoglycemia, hypocalcemia, and drug withdrawal. That also we have discussed yesterday. કહ્યું હતું ને કે બેબીમાં આમ જીટ્રીનેસ કહ્યું હતું, JITTERINESS. જીટ્રીનેસ મીન્સ શિવરિંગ ચાલતું હોય, બરાબર, આવી રીતના ધ્રુવ છે. તો શું પહેલા સસ્પેક્ટ કરવાનું છે? હાઇપોથર્મિયા, એના પછી હાઇપોગ્લાયસેમિયા, એના પછી હાઇપોકેલ્શિયમિયા, પછી હાઇપોમેગ્નેશિયમિયા, અને દેન ડ્રગ વિથડ્રોવલ હોઈ શકે. બ્લડ સિસ્ટમ અસેસમેન્ટ એન્ડ ઇન્ટરવેન્શન્સ. હવે છે ને સિસ્ટમ વાઇઝ જોવાનું છે કે સિસ્ટમ વાઇઝ વોટ વિલ બી ધ ફિઝિયોલોજિકલ ચેન્જીસ. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, keep the newborn warm, measure atypical heart rate for a full minute, sorry apical, બરાબર, એટલે કે મીન્સ હાર્ટ ઉપર સ્ટેથોસ્કોપ રાખીને તમે 1 full મિનિટ માટે હાર્ટ રેટ જોશો. 110 160 ઓકે, બટ 140 જેવા હોય, બરાબર. Then listen for the murmurs, assess oxygen saturation via pulse oximeter if murmur is heard. પલ્સ ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન ચેક કરીશું. બેબીઝમાં તો આવી રીતના નથી હોતું, એક બટન જેવું હોય છે, લગાવેલું હોય છે સોલ ઉપર. Assess for the cyanosis, blanch the skin on the trunk and extremities to assess the circulation. Observe for the cardiac distress when the newborn is feeding. જે પણ ન્યૂબોર્નને કોન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિઝીઝ હોય ને એ બધા બેબી જ્યારે ફીડ કરતા હોય ને તો અરાઉન્ડ લિપ્સ બ્લુઇશ ડિસ્કલરેશન જોવા મળે. ઓબ્ઝર્વ ધ કાર્ડિયાક ડિસ્ટ્રેસ when the newborn is feeding. Respiratory distress, suction the airway as needed, use a bulb syringe for the upper airway suctioning, compress bulb before insertion, and French catheter for the deeper suctioning. Observe for the respiratory distress and hypoxemia, abnormal breath sounds, nasal flaring, increasingly severe retraction, grunting, pallor, cyanosis, bradycardia, and periods of apnea lasting for the longer than the 15 seconds. Apnea means cessation of breath. 15 સેકન્ડ સુધીમાં રહી જાય, બરાબર. આ બધા કોમન સાઇન છે રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસના. 4 મેઇન સાઇન્સ તો છે જ. ટેકિપનિયા, મોર દેન 60 બ્રીથ, નેઝલ ફ્લેરિંગ, નાક ફૂલી જવું, ગ્રન્ટિંગ છે, અને ચેસ્ટ ઇનડ્રોઈંગ, બરાબર. તે બધા અહીંયા આગળ આપેલા છે. એડમિનિસ્ટર ઓક્સિજન ઇફ નેસેસરી એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. Now hepatic system, okay, liver ની અંદર portal circulation, liver, spleen, gallbladder એ બધાની વાત કરે છે. What happens normally? Physiological jaundice appears after the first 24 hours in a full-term newborn. And
and after the first 48 hours in premature newborn. Jaundice occurring before this time, pathological jaundice, may be indicate early hemolysis of red blood cell, must be reported to be primary healthcare provider. ક્લિયર થઈ ગયું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ 24 કલાક પહેલા બેબીમાં જોન્ડિસ જોવા મળે તો એ પેથોલોજીકલ જોન્ડિસ કહેવાય કોમ્પ્લિકેટેડ જોન્ડિસ કહેવાય વી મસ્ટ નીડ ટુ ઇમિડિયેટલી ઇન્ફોર્મ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર બરાબર એમાં શું થતું હોય હિમોલાઇસિસ થતું હોય એટલે આરબીસી બ્રેકડાઉન થતું હોય બરાબર કેમ ઘણીવાર એવું હોય કે મેટર્નલ બ્લડ એની જોડે મિક્સ થઈ ગયું છે અને આરએચ ઇનકમ્પેટિબિલિટી થઈ ગઈ છે એટલા માટે થતું હોય ઓકે બ્લડ એક્સચેન્જ કરવું પડે ફોટોથેરાપી આપવું પડે કોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે ઓકે બટ આફ્ટર 24 અવર છે ને જોન્ડિસ તો ધેટ ઇઝ ઓકે સારો મીન્સ એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ફિઝિયોલોજીકલ જોન્ડિસ છે લીવર ઇમેચ્યોર છે એટલા માટે ઓકે ઇટ વિલ સબસાઇડ વિથ ધ ટાઈમ 4-5 ડે જેવો એ પીક થાય બરાબર અને 7 ડેઝની અંદર રિકવર થાય physiological jaundice peaks on about the 5th day of life. Okay, indirected bilirubin level 6 to 7 mg per dl, 90 to 105. Feed early to stimulate intestinal activity and to keep the bilirubin level low. Okay, early feed કરાવવાનું કે જેનાથી bilirubin level low થશે. Prevent chilling because hypothermia can cause acidosis that interferes with the bilirubin conjugation and excretion. જો another reason હાઇપોથર્મિયા બેબીને થવા દેવાનું નહીં થવા દેવાનું અધરવાઇઝ શું થશે એસિડોસિસ થઈ જશે મેટાબોલિક એસિડોસિસ રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ અને એના લીધે શું થશે કે બિલીરુબિન કન્જુગેટેડ નહીં થાય તો એક્સક્રીટ નહીં થાય જો હું આખું ઇલાબોરેટ કરીને સમજાવું છું કોન્જુગેટેડ બિલીરુબિન હોય ને એ વોટર સોલ્યુબલ હોય વોટર સોલ્યુબલ મીન્સ વોટરની અંદર ડાયલ્યુટ થઈ ગયું અને સ્ટૂલમાં એક્સક્રીટ થશે સ્ટૂલ યલો કલરનું આવે છે બરાબર હવે એ નહીં થાય કોન્જુગેટેડ તે કેવું રહી જશે વોટર સોલ્યુબલ નહીં થાય વોટરમાં ડાયલ્યુટ નહીં થાય એ અનકોન્જુગેટેડ રહેશે અનકોન્જુગેટેડ બિલીરુબિન ઓકે તો અનકોન્જુગેટેડ બ્લડની અંદર ફર્યા કરે આપણે એટલે ફોટોથેરાપી આપીએ કે અનકોન્જુગેટેડ ને કોન્જુગેટેડમાં કન્વર્ટ કરે એટલા માટે આપીએ બરાબર તો હવે અનકોન્જુગેટેડ રહ્યું કેમ એવું રહ્યું કારણ કે બોડીમાં એસિડોસિસ વાળું એન્વાયરમેન્ટ છે થેન્ક યુ બિલ નહીં આવ્યું ને બધું છે ને અજીતભાઈ જોડે છે લઈ લે ઇટ્સ ઓકે કઈ વાંધો નહીં પણ આના પૈસા એ તમે અજીતભાઈ જોડથી લઈ લેજો હા ને એમની જોડે જ છે ખુશી Yes, ma'am. હા અનકોન્જુગેટેડ નું ખબર પડી ગઈ વોટર સોલ્યુબલ નથી થતું કોન્જુગેટેડ એટલે વોટર સોલ્યુબલ સ્ટૂલમાં ડાયલ્યુટ નીકળે હવે બીજી વસ્તુ છે એસિડોસિસ છે બરાબર તો એસિડોસિસ કેમ થઈ જાય છે હાઇપોથર્મિયા છે ને હાઇપોથર્મિયા આપણને ઠંડી લાગે તો આપણને શું થાય મસલ શિવરિંગ થાય બરાબર પછી શિયાળામાં ભૂખ વધારે લાગે છે અલગ અલગ પાક ખાઈએ આપણે બરાબર કેમ બીકોઝ હાઇપોગ્લાયસેમિયા થાય બરાબર મસલ્સ શિવરિંગ થાય ને મસલ્સ ધ્રુજે ઠંડી લાગે એટલે તો એનાથી શું થશે મસલ્સની અંદર એટીપી જનરેટ થશે ગ્લુકોઝ યુઝ થશે અને ઓક્સિજન યુઝ થશે તમે ક્રેબ સાયકલ લર્ન કરી હતી ને ફર્સ્ટ યર બીએસસીમાં બરાબર તો ગ્લુકોઝ યુટિલાઇઝેશન વધી જશે તો ગ્લુકોઝ યુટિલાઇઝ થવા લાગ્યો તો બોડીમાં ગ્લુકોઝ ઓછો થવા લાગ્યો તો પેશન્ટને શું થશે હાઇપોથર્મિયાના લીધે હાઇપોગ્લાયસેમિયા પણ થઈ જશે ગ્લુકોઝ ઓછો થયો એટલે હવે આમાં મિનરલ્સ થોડાક આગા પાછા થયા એટલે પેશન્ટનું બિહેવિયર એસિડોસિસ થઈ ગયું મેટાબોલિક એસિડોસિસ થઈ ગયું પ્લસ જે ગ્લુકોઝને બ્રેકડાઉન કરવા માટે શેની જરૂર પડે આપણે તો ઓક્સિજનની જરૂર પડે એનેરોબિક નથી બરાબર
તો ઓક્સિજન જોઈશે, તો ઓક્સિજન જોઈશે એટલે એના લીધે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રોડ્યુસ થશે, તો એગેન શું થઈ જશે, રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ થશે. સમજ પડી ગઈ? તો પ્રિવેન્ટ ચીલિંગ બીકોઝ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ હાઇપોથર્મિયા. જો એક સેન્ટેન્સમાં ઘણા બધા ફિનોમેનોન છે, બરાબર, બધી વસ્તુઓ ઇન ડિટેલ થોડું લર્ન કરી લેજો. ના ખબર પડે તો પૂછી લો. ખબર પડી ગઈ છે? Liver stores the iron passed from the birthing parent of for the 5 to 6 months. બરાબર, જે આયન આવેલું હોય ને, બરાબર, મધર માંથી એ 6 મહિના સુધી રહે. તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આફ્ટર 6 months we need to provide a iron supplement to the baby. Glycogen storage occur in the liver. The newborn is at a risk for the hemorrhagic disorder. Coagulation factor synthesis in the liver depends on the vitamin K. બરાબર, બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર કયું છે? બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર હોય છે ને, જેની ડેફિશિયન્સી 8, 9 એ બધું, બરાબર, તો એ શેનાથી સિન્થેસિસ થાય છે? વિટામિન કે ના લીધે. which is not synthesized until the intestinal bacteria are present. એટલે કે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં બેક્ટેરિયા હોવા જોઈએ, એ બેક્ટેરિયા વિટામિન કે સિન્થેસિસ કરશે, વિટામિન કે ની હેલ્પથી બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર થઈ ગયું ને, બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર ડેવલપ થશે. સમજ પડી ગઈ આખી ચેન? જો એ બેક્ટેરિયા એબ્સન્ટ હશે, એવા ઘણા ડિઝીઝ હોય છે કે જેની અંદર એ ફ્લોરા નથી હોતા ને બેક્ટેરિયા નથી હોતા, તો એને વિટામિન કે ની ડેફિશિયન્સી થઈ જાય. હેન્ડલ ધ ન્યૂબોર્ન કેરફુલી and monitor for the bruising or a bleeding episodes. Watch for the meconium stool and subsequent stool. બરાબર, ફર્સ્ટ સ્ટૂલ અને પાછળના જે સ્ટૂલ કેવા હતા? ફર્સ્ટ સ્ટૂલ ગ્રીનિશ કલર અને પાછળના સબસિક્વન્ટ સ્ટૂલ કેવા હશે? સ્ટૂલ યુરિન મિક્સ અને સીડી યલો કલર, બ્રાઇટ કલર. એડમિનિસ્ટર intramuscular dose of phytonadione to newborn as prescribed to prevent hemorrhagic disorder. Usually 0.5 to 1 mg is prescribed. Like vitamin K. Administer in lateral aspect of the middle third of the vastus lateralis. Thigh ની અંદર સાઈડ ઉપર આપે છે ને laterally, એ પોઝિશન ની વાત કરે છે, on the left leg. Assess the newborn hemoglobin and the blood glucose level. બરાબર, hemoglobin also we should need to check. ઓકે, કારણ કે કેમ હિમોગ્લોબિન? હિમોલાઇસિસ નથી થતું, આરબીસી બ્રેકડાઉન નથી થતું, આપણને એના પરથી આઈડિયા આવશે. અને બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ, કે પેશન્ટ હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં નથી જતું, એસિડોસિસ નથી થઈ રહ્યું, એના પરથી ખબર પડશે. હવે renal system. The immature kidneys are unstable, unable to concentrate the urine. બેબીમાં જેમ લીવર ઇમેચ્યોર છે, એમ કિડની પણ કેવી છે? ઇમેચ્યોર છે, બરાબર. તો યુરિન સિન્થેસિસ કરી શકતી નથી, યુરિનને કોન્સન્ટ્રેટેડ કરી શકતી નથી. A weight loss of 5 to 10% during the first week of life occurs as a result of the water loss and limited intake. 10% વોટર લોસ થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક એટલો છે નહીં અને યુરિન આઉટપુટ છે, એટલા માટે. બર્થ વેટ શુડ બી રીગેઇન બાય 10 to 14 days after birth. બરાબર, પણ 2 વીકની અંદર પાછું રીગેઇન થઈ જાય. પહેલા વીકે રિડ્યુસ થાય, બીજા વીકે વેટ ગેઇન થાય. વેટ ધ ન્યૂબોર્ન ડેઇલી, જ્યારે એનઆઈસીયુમાં હોય ત્યારે. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ. Weight diaper if necessary. 1 gram of diaper weighs equal to 1 ml. Okay. સમજ પડી ને? 1 gram is equal to 1 ml. એટલે ધારો કે હું બેબીને ડાયપર પહેરાવું છું, બરાબર. હવે ડાયપરનું વેઇટ એ વખતે મેં કર્યું તો 0.014 છે, બરાબર. પેલું તો કેજીમાં આવશે ને વેઇન સ્કેલ પર, એટલે કેટલું થયું? 14 ગ્રામ થયું. હવે જ્યારે 6 અવર્સ પછી નેક્સ્ટ સિસ્ટર કાઢે છે,
બરાબર, અને એ વખતે થયું 0.016 ml mg સોરી kg, પેલું વેઇન સ્કેલ છે ને એટલા માટે. શું હોય NICU માં બેબીને વેઇટ કરવાનું વેઇન સ્કેલ હશે ને mg માં નહીં આપે ને kg માં આપશે ને, તો 0.016 kg થઈ ગયું. બરાબર, હવે આપણને શું જોઈએ છે, mg થશે એટલે 14 mg અને 16 mg થશે, તો કેટલું યુરિન આઉટપુટ થશે? 16 mg minus 14 mg 20 જેવું થશે. બરાબર, by the fourth day of life 6 weight diapers can be expected. Parents should be informed that the 6 weight diapers indicates infant is taking is adequate fluid. બરાબર, કે લાઈક એવું કહે છે કે ઘરે જો બેબીને એમને એમ કોટન ડાયપર પહેરાયેલા હોય ઘરના કાપડના, તો 6 થી 7 વાર એ વેઇટ કરશે. If the diaper routine requires weighing, record the weight before putting it on the newborn. After newborn voids, re-weight and diaper the subtract the pre-voided weight. જે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું ને એ જ આખું સમજાવ્યું છે એમણે. પહેલા વેઇટ કરવાનું, બેબીની સાથે વિયર કરાઈને વેઇટ કરવાનું અને પાછું વેઇટ કરવાનું. બરાબર, assess the sign of dehydration. Dry mucous membrane, sunken eyeballs and poor skin, turgor and sunken fontanelles. જે તમે કહેતા હતા ને શંકન ફંટાનેલ અહીંયા ખાડું પડી ગયેલું એન્ટીરિયર ફંટાનેલ, એ તો that shows the baby is dehydrated. Now immune system. Newborn receives passive immunity via the placenta, immunoglobulin G. Newborn receives passive immunity from the colostrum, immunoglobulin A. Elevation in the immunoglobulin M indicate infection in utero. Use aseptic technique and standard precautions when caring for the newborn. Okay. આપણે એને એસેપ્ટિક ટેકનિક મેન્ટેન કરવી જોઈએ, હેન્ડ વોશિંગ કરવું જોઈએ, એન્શ્યોર મેટિક્યુલસ હેન્ડ વોશિંગ. નેક્સ્ટ આવી જ ગયું. ઓકે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે બેબીને ટચ કરતા પહેલા 2 મિનિટ બીટાડીન સ્ક્રબ કરવાનું. ટાઈમર રાખતા હોય નિયોનેટલ આઈસીયુમાં. બરાબર, સ્ટ્રિક્ટલી મેન્ટેન કરવા માટે. Ensure that an infection-free staff care for a newborn. Otherwise, there is a chance of septicemia and death. કોઈ પણ જગ્યાએ અગર ઇન્ફેક્શન ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગયું ન્યૂબોર્ન ની અંદર, પછી બહુ ફાસ્ટ ટ્રાન્સમિટ થવા લાગે, બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં થવા લાગે, and it will lead to septicemia. Observe for any cracks and opening in the skin. Administer medication within 1 hour after birth to prevent ophthalmia neonatal. Eye medication. અંડરલાઈન કર દો, ઓપ્થાલ્મિયા નિયોનેટ્રમ એટલે શું? નિયોનેટલ કંજક્ટિવાઇટિસ. બરાબર, નિયોનેટલ કંજક્ટિવાઇટિસ કેવા બેબીને થાય? ગોનોરિયા વાળી, ટ્રેકોમા વાળી મધર હોય તો એ બેબીને ડિલિવરી વખતે થાય, વજાઇનલ ડિલિવરી થઈ હોય ત્યારે. પણ nowadays we are administering in all babies for as a prophylaxis. શોધવા જવાની બધામાં એડમિનિસ્ટર કરીએ છીએ. બરાબર, within 1 hour after birth to prevent ophthalmia neonatal. A chemical conjunctivitis can occur within 24 hours of the instillation of the ophthalmic prophylaxis. Symptoms include mild lid edema and sterile, non-purulent eye discharge, which need to be reported. હવે કોઈને એવું થઈ ગયું કે આપણે મેડિસિન એડમિનિસ્ટર કરી અને પછી એને કેમિકલ કંજક્ટિવાઇટિસ થઈ ગયું. બરાબર, તો વી શુડ ઓબ્ઝર્વ ફોર ધ ઇડીમા ઓન ધ આઈલિડ ઓર ડિસ્ચાર્જ. પ્રોવાઈડ કોર્ડ કેર. આ બધું ન્યૂબોર્ન કેરની અંદર આવે છે. બરાબર, અમ્બેલિકલ ક્લેમ્પ કેન બી રિમૂવડ આફ્ટર 24 hours if the cord is dried.
and occluded and is not bleeding. બરાબર, પણ આપણે અહીંયા એવું કરતા નથી. કોર્ડ ક્લેમ્પ ક્યારે જાય છે? કોર્ડની જોડે ભરાયેલો જ રાખીએ છે. Teach the parent how to perform cord care. Keep the cord clean and dry. Alcohol wipe may be prescribed for cleaning the cord only if it becomes soil. અધરવાઇઝ આલ્કોહોલ તો અહીંયા અપ્લાય કરવાનું કહેતા જ નથી, સ્પિરિટ નહીં, કશું જ નહીં. Keep the diaper from covering the cord. Fold the diaper below the cord. બરાબર, ડાયપરના કોર્ડની ઉપર ટાઈ નથી કરવાનું, ડાયપરના કોર્ડની નીચે રાખવાનું, અધરવાઇઝ there is a chance of soiling. Assess the cord for the odor, edema, discharge. The newborn is typically washed via a sponge bath until the cord falls within 10 to 14 days. Follow the alternate instruction if provided. એવું કહે છે કે નવડાવવાની જરૂર નથી, કોર્ડ ફોલ ના થાય ત્યાં સુધી એને વાઇપ આઉટ કરીને ક્લીન કરવાનું. Up to 14 days. Provide circumcision care if circumcision is done. Only healthy newborn. જો અમુક કન્ટ્રીઝની અંદર this is the trend to do circumcision. બરાબર, કે circumcision કરાવી જ દે. અમુક રિલિજન્સની અંદર એવા ટેબુઝ હોય છે. બરાબર, તો એને એની ક્લીનલીનેસ રાખવાનું કહેવાનું. Only healthy newborn should undergo circumcision. The preterm and sick infant would not be circumcised until healthy enough to tolerate the procedure. એ થોડું વધારે મોટું થાય, બરાબર, 5-6 kg નું થાય, હેલ્ધી હોય, ઇન્ફેક્શન ના હોય કોઈ જાતનું, એના પછી એ પ્રોસિજર કરવાની. Circumcision is not an expected part of the newborn care. અહીંયા તો આપણે કોઈ દિવસ ન્યૂબોર્ન કેરમાં સર્કમસિઝન આવતું નથી. જે લોકોને ફિમોસિસ હોય એ લોકોને સર્કમસિઝન કરે. મને કહેશો સર્કમસિઝન શું છે? આપણે ડિસ્કસ થયેલું છે લગભગ. ફિમોસિસ સર્કમસિઝન એટલે એ ને પેનિસ નો જે ઉપરનો લાઇનિંગ ની સ્કિન હોય એ રિમૂવ હા, ફોર સ્કિન છે. ઓકે, તો ફોર સ્કિન ને શું કરી દઈએ છે? કટ કરીને રિમૂવ કરી દે છે. કેમ એવું કરે છે? સમટાઈમ્સ વોટ વિલ હેપન, યુરિન ઇઝ કલેક્ટેડ ઇનસાઇડ ધ ફોર સ્કિન. બરાબર, વધારે કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ હોય છે, કેવી રીતે હોય છે તો ખબર નહીં, એવી રીતે યુરિન કલેક્શન થાય. એવું કોઈ પેશન્ટ આવે, પેશન્ટ એવી કમ્પ્લેન આવે કે યુટીઆઈ, તાવ આવ્યો, બરાબર, પછી નાનું બેબી છે એને ફ્રીક્વન્ટ યુટીઆઈ થાય છે, પછી ખબર પડે કે ભાઈ ફોર સ્કિન એની યુરેથ્રાની ઉપર છે, તો ત્યાં યુરિન કલેક્ટેડ રહી જાય છે. બરાબર, તો એના લીધે ઇન્ફેક્શન થાય છે. તો ત્યારે સર્કમસિઝન અહીંયા આપણે ત્યારે ને ત્યારે જ કરે છે, ફોરેનમાં કરાવી દે છે. પેરેન્ટ્સ નીડ ટુ બી વેલ ઇન્ફોર્મ્ડ અબાઉટ ધ પ્રોસિજર એન્ડ ધ રિસ્ક એન્ડ બેનિફિટ્સ. Apply petroleum jelly gauze to the penis except when a plastic bell is used to prevent the displacement. Remove petroleum jelly gauze if applied after the first voiding following circumcision. Keep diaper loose to prevent pressure. Observe for the edema, infection or bleeding from the circumcised. Teach the patient how to care for the circumcised. Clean the penis after each voiding by squeezing warm water over the penis. A milky covering over the penis, glans penis is normal and should not be disrupted. Monitor for the urinary retention. Educate the parents that the newborn needs to void within 24 hours after circumcision. બરાબર, સર્કમસિઝન થયા પછી વિધિન 24 અવર્સની અંદર એ ન્યૂબોર્ને શું કરવાનું છે? વોઇડ કરેલું હોવું જોઈએ. હવે another system છે metabolic system and gastrointestinal system. Newborns are able to digest
simple carbohydrate but are unable to digest the fats because of the lack of lipase. એટલે એમ કહે છે બહુ ઘી વાળું ન્યૂબોર્ન ને એકદમ આપી દેવાનું નથી. ગળથુતી છે એવું બધું નથી આપવાનું. Proteins may be broken down only partially. So they may serve as an antigen and provoke an allergic reaction. જો પ્રોટીન બી વધારે હાઈ આપી દઈએ ત્યારે શું થઈ જાય? રિએક્શન, એલર્જીક રિએક્શન આવી જશે, બ્રોકન ડાઉન બરાબર નહીં થઈ જાય. બરાબર. A newborn has a small stomach capacity less than 10 ml at birth, increasing to about 90 ml by 10 days. અંડરલાઈન કર દો ને. જે સ્ટાર્ટિંગમાં નિયોનેટ એડમિટ થયેલા હોય ને એને 5 ml 7 ml એવું જ વન ટાઈમ ફીડિંગ આપતા હોય છે. increasing to up to 90 ml per day. With rapid intestinal peristalsis, bowel emptying time is 2.5 to 3 hours. Breastfeeding, chest feeding usually can begin immediately after birth based on the primary healthcare provider preference and the agency protocols. Bottle fed newborns may be initially offered no more than 30 ml formula. બરાબર. જે બોટલ ફીડિંગ આપતો હોય એને પણ 30 ml ફોર્મ્યુલાથી વધારે આપવાનું નથી. Observe the feeding reflex such as the routine reflex, sucking reflex and swallowing reflex. બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાય ને ત્યારે આ બધા રિફ્લેક્સ જોઈ લઈએ. બરાબર. પેલા નીપલ છે ને નીપલને બેબીના લિપ્સ ઉપર ટચ કરાવીએ તો બેબી લિપ મોટું ઓપન કરશે, માઉથ વાઇડલી ઓપન કરશે એન્ડ ધેન સકિંગ કરશે. બહુ વાર થોડી વાર સકિંગ કર્યા પછી સ્વોલોઈંગ કરશે. જ્યારે સ્વોલોઈંગ કરે ને ત્યારે એના નેકના મસલ્સની મુવમેન્ટ આપણે જોવાની. સકિંગ હોય પછી સ્વોલોઈંગ હોય અને એના પછી પોઝ હોય, પછી પાછું ફરી સકિંગ, સ્વોલોઈંગ એન્ડ પોઝ. Assist the parent with the breast and chest feed or a formula feeding. Breast or feeding should be done every 2 to 3 hours. Small baby hoy less than 3 kg to 2 hourly hoy. More than 3 kg hoy to 3 hourly hoy. Formula feeding minimum 30 ml or 1 oz by day 3 should be done every 3 to 4 hours. બરાબર. ત્યાં સુધી વધારે મોટું થઈ ગયું હોય. Birth the newborn during and after feeding. બરાબર. વચ્ચે વચ્ચે બ્રેસ્ટ ચેન્જ કરાવે ત્યારે પણ શું કરવાનું છે? બેબીને બર્પિંગ કરવાનું છે. બર્પિંગ કઈ રીતે કરવાનું? બેબીને આમ લીધું હોય ને તો નીચેથી ઉપરની બાજુએ. ઓકે. બેબીનો ફેસ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં, નીચેથી ઉપરની સાઈડ પર આ મળવાનું. એટલે સ્ટમક છે ને આપણા શોલ્ડર પર ટચ થતું હોય. Assess for the regurgitation and vomiting. બરાબર. બેબીને રિગર્જિટેશન ના થઈ જાય, વોમિટિંગ ના થાય. ખાસ કરીને NICU માંથી ડિસ્ચાર્જ કરીએ બેબીને ત્યારે આપણે કહેવાનું હોય, કારણ કે ઘરે જઈને મધરને આટલું બધું હેન્ડલિંગ સરસ કરતા આવડે નહીં તો બેબીને ખવડાવીને સીધું સુવડાવી દેશે તો બધું નાકમાં અને બધું બહાર આવશે એમને. Position the newborn on the right side after the feeding. However, the sideline position is not recommended for the sleep, because this position makes it easy for the newborn to roll to the prone position, and a prone position is contraindicated because there is an increased risk of sudden infant death syndrome. ખબર પડી ગઈ? નિયોનેટને પ્રોન પોઝિશન અપાય ક્યારે? ના. બરાબર. સડન ઇન્ફન્ટ ડેથ સિન્ડ્રોમ થઈ જાય. હવે સુપાઇન પોઝિશનમાં શું કહે છે? એસ્પિરેશન થઈ જાય, વોમિટિંગ થઈ જાય ફીડિંગ પછી અને નાકમાં આવી જાય બધું. બરાબર. વોમિટિંગ થશે તો એટલે એમ કે છે સાઇડલાઇન પોઝિશનમાં સાઇડલાઇનમાંથી પ્રોન ના થઈ જવું જોઈએ. Turning the head to the right is another position. Another option. બેબીને સીધું સુવડાવવાનું અને હેડને ટર્ન કરી દેવાનું. Normal stool and the passage of meconium.
Meconium stool which is greenish black, which thick sticky tar like consistency, usually is passed within first 24 hours of life, may be delay in a premature infant. ગાયનેકમાં શું ભણ્યા કરતા હતા ક્યારનું મેકોનિયમ સ્ટેન લાઇકર, MSL, મેકોનિયમ સ્ટેન લાઇકર નતા જોતા? કોર્ડ કોમ્પ્રેસ થાય, મેકોનિયમ પાસ કરી દે, ફીટલ ડિસ્ટ્રેસ થઈ જાય, બરાબર? આ એજ મેકોનિયમની વાત છે. પણ અહીંયા ડિલિવરી પછી એને સ્ટૂલ પાસ કર્યું. Transitional stool, the second type of stool excreted by the newborn, is greenish brown and to looser consistency than a meconium. Meconium ની જેમ જાડું ને સ્ટીકી અને થીક નહીં હોય, આ થોડુંક લૂઝ હશે. એના પછી સીડી આવશે થોડાક દિવસ પછી. સીડી yellow stools are usually noted in newborns who are fed human milk. બ્રેસ્ટફીડ ઉપર હશે ને એનું બધાનું સીડી અને યલો કલર આવશે. Pale yellow or a light brown stool are usually seen in the formula fed newborn. Perform a newborn screening test including test of the phenylketonuria. બરાબર? એક જાતનું શું છે ફિનાઇલ કીટોન્યુરિયા એ મેટાબોલિક disease છે. As prescribed before the discharge after sufficient protein intake Ma'am, occurs. what if meconium જે સ્ટૂલ છે એ 24 hour થી વધારે ટાઈમ લે તો એ ડિસીઝ એવું લખ્યું છે કે પ્રીટમની અંદર લે ને તો વાંધો નહીં. નોર્મલ બેબીની વાત કરું છું. નોર્મલ બેબીમાં 24 અવરમાં થઈ જાય સ્ટૂલ પાસ. જેવું લખ્યું છે ને વિધિન ફર્સ્ટ 24 અવર. આપણે પણ બીએસસી નર્સિંગમાં એવું જ હોય છે. બટ મે બી ડિલે ઇન ધ પ્રીટર્મ ઇન્ફન્ટ. આપણામાં એવો કોઈ ઓપ્શન નથી કે પ્રીટર્મમાં ના થાય. ઇન્ટુસેપ્શન થઈ ગયું છે, સ્ટૂલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ છે, એનલ એજિનેસિસ છે, એનોરેક્ટલ માલફોર્મેશન છે, એવા કેસમાં ના થાય. સો વી નીડ ટુ ઇવાલ્યુએટ આફ્ટર ધેટ કે ભાઈ સ્ટૂલ પાસ કેમ નથી થયું. ઓકે. અને છે ને કરંટ જેલી લાઈક સ્ટૂલ કે એવું કશું આવે છે, આગળ આવશે આપણે તો એવું હોય ને ત્યારે ખાસ ઇન્ટુસેપ્શન આવે, એના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે, આગળ આવશે એટલે હું તમને કહીશ. બરાબર? પણ ન્યુરોલોજિકલ સિસ્ટમ છે. Newborn head size is proportionally larger than that of an adult. Increase of cephalocaudal development. ઓકે, હેડ સાઇઝ શું હશે? લાર્જર. બરાબર? અને ઇન કમ્પેર ટુ મીન્સ એડલ્ટ માટે એવી રીતે કહે છે કે આપણું હેડ નાનું ને આપણું બોડી મોટું છે, એવું નહીં. આપણા કમ્પેરમાં ન્યૂબોર્ન બેબીમાં હેડ ઇઝ લાર્જર ઇન પ્રપોર્શન ટુ ધેર બોડીઝ. એટલે એમનો બોડી સરફેસ એરિયા શેનો વધારે થયો? હેડનો. આપણો બોડી સરફેસ એરિયા શેનો વધારે થયો? તો ટ્રંકનો. બરાબર? એવી રીતે. Myelinization of the nerve fiber is incomplete. So primitive reflexes are present. બરાબર? Myelinization means બધા ન્યુરોનની આજુબાજુ એક ફેટી સબસ્ટન્સનું લેયર હોય છે જેને કહીએ છીએ આપણે માઇલિન શીટ. માઇલિનેટેડ ન્યુરોન, નોન માઇલિનેટેડ ન્યુરોન, આવું કશું ગૂગલ પર સર્ચ કરશો એટલે તમને આખું ખબર પડી જશે. હવે એમાં માઇલિનાઇઝેશન છે ને એ થયેલું હોતું નથી એટલે રિફ્લેક્સ હજી પ્રેઝન્ટ છે. Fontanelles are open and allow the brain to grow. Assess for the abnormal head size and a bulging or a depressed anterior fontanelle. Measure and graph the head circumference in the relation to the chest circumference and length. જે આપણને કહીએ છે બરાબર કે head circumference કરતા chest circumference 2 cm લેસ હશે. They assess the newborn's movement, notify the symmetry, posture and abnormal movements, observe for the jitteriness. હું ક્યારે jitteriness બોલ્યા કરતી હતી ને એનું સ્પેલિંગ JITTERINS. બરાબર? ક્યારે હોય jitteriness?
ક્યારે હશે જીટ્રીનેસ? પેલું હાઇપર કેલેમિયા ને એ હતું હાઇપોકેલેમિયા સોરી. હાઇપોથર્મિયા, હાઇપોગ્લાયસેમિયા લખી કાઢો પ્લીઝ યાર, એક ના એક વસ્તુ બહુ જ વાર બોલી ચૂકી છું. આ ક્યારે બોલી હતી હું? જ્યારે પેલું ચલાવતી હતી ને ત્યારે બી બોલી હતી. હાઇપોકેલ્શિયમિયા ને હાઇપોગ્લાયસેમિયા એવું બધું. મિનરલ્સ આવું નતું, ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ એમાં હાઇપોગ્લાયસેમિયા લખી દો, હાઇપોકેલ્શિયમિયા લખી દો, હાઇપોમેગ્નેશિયમિયા લખી દો. બરાબર, આ ચારમાંથી એક વસ્તુ હોય. પહેલું આપણે સસ્પેક્ટ હાઇપોથર્મિયા જ કરીએ છીએ. બરાબર, માર્ક્ડ ટ્રેમર્સ એન્ડ સીઝર્સ, ટેસ્ટ ધ ન્યૂબોર્ન્સ રિફ્લેક્સિસ. પ્રિમિટિવ રિફ્લેક્સિસ છે બધા, ખાસ કરીને 32 વીક્સ જેસ્ટેશન પર ડિલિવર થઈ ગયું છે. બરાબર, તો એનામાં રિફ્લેક્સિસ ના ડેવલપ હોય બધા. અસેસ ફોર ધ લેથાર્જી, અસેસ pitch of the cry. High pitch cry may indicate a neurological or other disorder. બરાબર, cat like a cry. ન્યુરોલોજીકલ પેશન્ટનું ક્રાય હોય, કોઈ પણ એક કોર્નરમાં વોર્ડમાં બેબી રડતું હોય તો દૂરથી ખબર પડી જાય કે આ પેશન્ટ સીએનએસ સિસ્ટમનું છે, મેનિન્જાઇટિસ છે કે હાઇડ્રોસેફેલસ છે. The nurse is performing an initial assessment on a newborn and notes that the newborn is experiencing tremors. The nurse would take the following actions. Swaddle the newborn, determine the cause immediately, check for the hypothermia or hyperthermia, check for hypoglycemia and check other laboratory values specifically hypocalcemia. Check for the possible drug withdrawal. આમાં છે ને મેગ્નેશિયમિયા ઇન્ક્લુડેડ નથી, અહીંયા આપણે પ્રોટોકોલ હોય એમાં મેગ્નેશિયમિયા પણ જોઈએ છે. ઓકે, check for the drug withdrawal and contact the primary healthcare provider and initiate the treatment as prescribed. Thermal regulatory system. Prevent cold stress. Hypothermia prevent કરવાનું. Newborns do not shivers to produce heat. Newborns have a brown fat deposit which produce heat. ખુશી, આપણે આજે આટલું જ રાખીએ, મારી તબિયત નહીં સારી લાગી. હા ને, બહુ જ અહીંયા હેડેક થઈ રહી અને છે ને સાંજે બી નહીં લેવાય લાગે છે. હો ને, કજુ લેવાનું એવું લાગશે ને તો હું મેસેજ કરી દઈશ, અને નહીં લાવવાનું હોય તો આપમાં કરીશ જ, કારણ કે વિશ્રુતિને પણ ઇન્ફોર્મ કરી દો ને પછી. ઓકે મેમ. હા હા, બાય 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 મેમ, બાય. ટેક કેર. ઓકે.